press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone. So in part 1 we discussed formation of coal and the products of the coal. So in this coal and petroleum lesson, so in this part 2 we will discuss about the petroleum products. Okay, so the petroleum products and the formation of petroleum and its uses. Okay, so first of all we will discuss about the petroleum. So petrol, so this word is very familiar to you people. Okay, so these petroleum products we are using in our daily life, so for the vehicles, so very important for us. So this is also a type of fossil fuel. Okay, it is also a type of fossil fuel. So how it is, how we will get, so for this in petroleum we will see the petrol and diesel. Okay, so these petrol products are used for light motor vehicles like car, scooter. Okay, so these diesels are we are using for high motor vehicles like car, like it may be tractors. So like this we are using these petroleum products. So petrol and diesel. So for both we will call as petroleum products, and these petroleum are called as fossil fuels. So these are also formed as fossil fuels are formed now. So same type these petroleum products also form. So how they will form, so how they will we can extract, so we will discuss. So these petroleum products we are saying, so we are extracting from the between the rocks of the earth. So we are seeing the so these petroleum products are obtained from under the sea level. Okay, so navelli idana extract martivi sea level alli. So ee sea alli navu water bodies na nodtivi like it may be water plants antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ under the sea level. So these are one time so they are died. Okay, so they are died and they will form buried under the sea level. So they are covered by the different layers like sand, it may be clay. So this type of layers are formed over them. So then the action of some certain bacteria, and by creating a high temperature and high pressure in the absence of air, so these water dead bodies are get converted into petroleum products. Okay, so like fossil fuels we say that plants and animals are in maybe forest, so they are demolished means they are extract once, so under that they will form the layer, so they are covered by the sand, mud, so then they will convert it into coal. So like that only, so these petroleum products are formed under sea level. So this under the water bodies or it may be under water plants, so these are get died once, so these died organisms will above these organisms, so the layers will form by the sand, it may be clay, it may be mud, anything. So these layers will form above them. So then again by the action of some bacteria and also some different temperature and pressure and the absence of air. Okay, so these incidents will
get converted into, so by occurring these incidents, these water bodies are dead living organisms. Dead organisms will get converted into petrol products and we will get the fossil fuel. It is also called as a fossil fuel. Okay, then how in your textbook the figure they have given one figure sketch like this. So this is a sea level, so it is like a rock layer. Okay, so then this is a water layer. Okay, so again above that the layer of oil and gas. Okay, like this above and then upper, so that is a formation of earth soil it may be. So first it is a rock, it consists of rock, reservoir rocks, above that water, above that oil and above that gas. Okay, these are the layers, so which are in the under the sea level. Okay, so why this oil and gases are above the water level means, so do you remember that, so this oil and gases are lighter than the water, so mix ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಏನು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get immersed? No, it will not mix with water, it will floats under water because it is lighter than the water. It may be density anta kudanu kariತೀವಿ. So these oil and gas is lighter than water, that's why they are floats on the water, that's why they form the upper layer of the water. ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್, ಸೊ ನಾವು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ and it consists of petrol and diesel. So these petrols are used for light motor vehicles and diesels are high weighted vehicles. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡೀಸೆಲ್ನ ಜನರೇಟರ್ಸು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದ sea level by the dead water bodies or dead organisms. So they are buried under the sea level. Upon them, above them, there are the layer of the sand or it may be clay. By creating the high pressure, so high pressure ಮತ್ತು high temperature ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ in the absence of air ಇರೋದ್ರಿಂದ, so they will all get converted into petroleum products. So now we get the petroleum products, then how we will separate these petroleum products. So let's see. So that process is called as the refining of petroleum. Refining of petroleum. So refining andre enu, the petrol we will get from the under sea level, it consists of many constituents like, so petrol, diesel, lubricants, paraffin wax, like this. So first of all it is a dark oily liquid, dark oily
liquid and also a with unpleasant smell, with unpleasant odor ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Unpleasant smell. It is a dark, oily liquid. It has a unpleasant smell. It is a mixture of. It is a. So ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ it is a mixture of lubricant, petrol, okay, diesel, next paraffin wax. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಲೋ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ these constituents are called as refining of petroleum. The separation of various mixtures or it may be constituents of petroleum is known as refining of petroleum. So ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದರಿಂದ, ರಿಫೈನರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ. ನೀವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ liquefied petroleum gas. Okay, so this LPG, it is one of the petroleum product, constituent of the petroleum. So they are used as fuel in home and industry, in home and some industries. Okay, so this LPG gas is used as a fuel in home and industries. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್. So this is also constituent of petroleum product we are getting. So these are used as a light motor fuel ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲೈಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆರೋಸಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಇದು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಲೈಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟವಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆರೋಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟವ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟವ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೀಸೆಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆವಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್
tractors or it may be in generators. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ನ? ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಷಿನರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಸೌದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಷೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ paraffin wax is used to make the candle. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈರುಟಿನ್. ಸೊ ಈ ಬಿಟ್ಯುಮನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ಯುಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇಂಟ್ಸ್, ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಿಟ್ಯುಮನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ LPG, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬೈಟುಮನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ LPG ಗ್ಯಾಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ LPG ಗ್ಯಾಸು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ LPG ಗ್ಯಾಸ್, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆರೋಸಿನ್. ಸೊ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗಿಗೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೀಸೆಲ್. ಡೀಸೆಲನ್ನು ನಾವು ಹೆವಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ನ, ಸೊ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್. So next, paraffin wax. So these paraffin waxes are used in making a candle and ointments. So next, bitumen used in the paints and on the road surface. Okay, so these are the uses of the constituents of petroleum products. Okay, so next we will move on to, so what are petrochemicals? So these type of products are coming from petroleum products, and we will use them for different purposes. So that's why we will the components which are obtained, the products which are obtained from petroleum, we are using for different purposes. So for them we will call it as the petrochemicals. Many useful substances are produced by the petroleum products and natural gas. So for these we will call as petrochemicals. Okay, so next, so idu petrol anna ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ give us many useful products, it contains many useful substances, and also so that substances we will call it as the petrochemicals. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ petrochemicals, by using petrochemicals we are making the polyester fibers ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ. hydrogen gas we are using a fertilizer, as a fertilizers we are using for the plants hydrogen gas. Okay, so that's why these petroleum products will produce many useful substances. That's why we will call as petrochemicals. So from this petrochemicals we can produce polyester, fibers, polythenes, like this many man-made plastics. So to prepare these type of man-made plastics, man-made fibers, we are using the petrochemicals like polyester and fibers. And there's natural gas also. In that natural gas, hydrogen gas. So this hydrogen gas is formed from natural gas. We are using this hydrogen gas as a fertilizers for the plants. Okay, this is all about the petroleum products and the formation of refining of petroleum and where the petroleum will form. Okay, so like this, next we will go to natural gas. So where will we get the natural gas? So same thing, above the petroleum surface we will get as I already seen, so we will get the petroleum above the surface of the water. That from that above I mentioned the gas. Okay, so on that layer we will extract the natural gas. Natural gas. So what is this natural gas is very very important. This is also one of the fossil fuel. This is also one of the fossil fuel because it is a very easy to transport. So inside the natural gas is stored under the high pressure and we will call it as CNG. Okay, so this CNG compressed natural gas. Compressed natural gas. So this natural gas is stored by applying the pressure, by creating a pressure. So that for that gas we will call it as CNG gas, compressed natural gas. So high pressure ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is used for power generation and we were using as a fuel for vehicles. Fuel for vehicles and also as a gas in home and as a gas. So nowadays it is coming. Okay, so nowadays it is this gas is transported by the pipeline to our houses to used as a fuel. Means ನಾವು ಹೇಗೆ LPG ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ನಮಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ CNG ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೈಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ so this CNG is used in as a fuel. They can supply to our homes. Nowadays this fuel is also used for vehicles, but because it causes less pollution in the air, it will not produce large amount of smoke while burning. Okay, so that's why it is very very important fossil fuel. So CNG is the directly burning homes and factories where it can be supplied through pipes. Such networks are, as I already told, in Gujarat and some parts of the Delhi. They are seeing, we can see this process. Okay, so natural gas is also used as the starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. So I told that natural gas ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ CNG ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾವರಿಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ. ಸೊ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಡೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀಡ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 200 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ, 100 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ CNG fuel is called as the important fossil fuel and it is called as a clean fuel. Clean fuel ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೂಸಸ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. Okay, so we want the product, means we want to wait for 1,000 years, and also temperature, pressure. So in the absence of air we should keep, and ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರು ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ produce these coal products, or it may be natural gas, it may be petrol in the laboratory. Okay, so these are about natural gas and fossil fuels. So next topic is some natural resources are limited. Okay, as I told, which are the resources are limited? Yes, exhaustible natural resources. So these resources are very very limited quantity. Some natural resources are limited. So in this category, these fossil fuels will come. Okay, all the fossil fuels are limited and these are non-renewable and also non-renewable. So it will take long time. Okay, these fossil coal and petroleum products are very very
in less quantity, we want to use in a limited way. Okay, so ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1200 million years of ago. We can renew, but the time is very very large, very much large alva. So now once sati ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ we cannot get easily these non-renewable resources, fuels and petroleum products. We want to use in the limited way. ಓಕೆ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗದಿರೋಗಿ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, PCRA. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ Conservation Research Association. So this Petroleum Conservation Research Association, they give us some guidelines, some tips for using the fossil fuels in a limited way. The first one is drive at a constant and moderate speed. Okay, so ನಾವು ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೈವ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ moderate speed. Drive at moderate and constant speed. Okay, so by maintaining the speed, the petrol consumption will decrease. If you will not maintain the speed, the consumption of the petrol is more. Next point, switch off the engine while you are standing, while you are in the traffic signal. Switch off the engine while you are waiting in traffic signal. So while we are in traffic signal or place you want to wait, so we are waiting for some person, or you are waiting in the traffic signal, you want to switch off your engine. So because of that, so we can control the air pollution also, and we can limit the use of petrol also. Okay, so ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ensure correct tire pressure. Correct tire pressure. ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಅವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್. So then last one is ensure regular maintenance of your vehicle. Maintenance of maintain your vehicle engines. So vehicle engines na athwa inna products na ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ಸ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇ and we will control the air pollution also. It will not so much will affect the for global warming also. Okay, so these are the tips. So this is about the petroleum products and how we will get the petroleum and refining of petroleum and the products of the petroleum. Constituents of petroleum na nodidvi. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿನ್ಯೂ ಇಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ರಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ 1000 ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No, they will suffer. So that's why we want to use the fossil fuels limitedly. So in this chapter, coal and petroleum, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ coal, so formation of coal, products of the coal and their uses and formation, how we will get the coal. Next about the petroleum. So how the petroleum we will get from the deep sea and then refining of the petroleum and the constituents of the petroleum and their uses and natural gas and about the some limitations, some tips from the PCRA. Okay, so these are topics we covered in this lesson. Thank you.